అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్కు విద్యార్థులపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించేటువంటి క్రమంలో కూడా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఇక్కడ వరంగల్కు వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి కూడా 1 వీక్ ముందు కూడా కాళోజీ కళాక్షేత్రంలో కూడా ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడానికి అన్ని సన్నాహకంగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో కూడా ఇక్కడ బీజేపీ శ్రేణులు దీని వెనుక ఉన్నారన్నటువంటి ఒక కోణంతో ఇక్కడ పర్మిషన్ రద్దు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఏం జరుగుతుంది, విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఇది ఒక పొలిటికల్ యాంగిల్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుందంటూ బీజేపీ శ్రేణులు కూడా మండిపడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి కూడా 1 వీక్ ముందే బీజేపీ శ్రేణులు కూడా పర్మిషన్ కోసం ఇక్కడ కూడాకు సంబంధించి ఆ పర్మిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. సరికదా చివరి నిమిషంలో దానికి సంబంధించి పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా ఆలోచనలు వారి యొక్క పని శ్రమ అంతా వృధా అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి వేరే ప్రాంతాన్ని చూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఆగా మేఘాల మీద ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఎట్లాంటి పరిస్థితులు జరుగుతున్నాయి, ఏం జరిగింది, అసలు పర్మిషన్ ఎందుకు రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది, ఒకసారి మనం కనుక్కునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారు. వారు ప్రస్తుతానికి ఢిల్లీ నుండి ఇక్కడ ఆర్గనైజింగ్ వ్యవస్థ మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు. వారం రోజుల నుంచి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నగర వ్యాప్తంగా ఫ్లెక్సీలు అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఒకసారి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, ఇప్పటివరకు పర్మిషన్ కోసం మీరు 1 వీక్ క్రితం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ మంచిది, అట్లాంటప్పుడు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? మీకు వాళ్ళు కూడా టీం ఏం చెప్పారు అధికారులు? This is an initiative that we as Forum for IT Employees are spreading all across the country. The vision of the Honorable Prime Minister for one nation and one election has to be driven into the masses. There is no political objective whatsoever. We made it very clear. The team over here in Warangal has been helping us out in the backdrop. And when we approached the authorities with the for the permission, they did not object anything. However, at the last moment, they have done injustice to us because we have done all the organizing, mobilization of all the students from across the various different districts in Telangana, not just the Warangal and Hanamakonda. This is something which people who talk about democracy, danger in democracy and everything across the country, they are killing democracy over here. They are not allowing our voice, our people, our vision to go into the students. That's their fear. I don't know why this fear is, but this is not acceptable. But we don't stop. The youth of this country, the youth of this nation will not stop. Within hours, we have found another place. Nobody can stop us. We will be unstoppable, and we will ensure that the message of the Honorable Prime Minister will go to every student and youth of this country. अभी तो परमिशन देने का क्यों इंटेंशन क्या है, आपको क्या ऑब्जर्व करा था? अभी बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए हम उसको परमिशन नहीं दे सकते हैं. ये बनाया गया है कला के लिए या नॉन पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए, जबकि हमने बहुत क्लियरली बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वैलिड ऑर्गेनाइजेशन, and we have no affiliation with any political entities. What we had made very clear during the permission process. At that time, they did not say anything, so they wanted to sabotage us on the last date. They didn't want the vision of the Honorable Prime Minister to go to the youth of the nation. And CUDA is being used for political purposes. That is something which is very shocking. CUDA, which is supposed to be for the public of Warangal, public of Hanamakonda, is being used for political purposes. All the IAS officers are being used as political tools. So that is the main thing. ఓకే, ఇక్కడ ఫోరం ఫర్ ఐటీ వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్నది పొలిటికల్ కాన్సెప్ట్ కాదు, పొలిటికల్కి సంబంధించిందే. కానీ ఇక్కడ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎవరు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావట్లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్విటేషన్, ఎందుకంటే మోదీ చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా అది ఎప్పటి నుంచో తీసుకొస్తున్నారు. ఒక జమిలీ ఎలక్షన్స్ కూడా అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఇప్పటి నుండి కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్లో జాప్యం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతానికి మరికొంతమంది ఉన్నారు. మేడం, ఇప్పటి వరకు దీన్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు అసలు? ఇది వాళ్ళకి ఇది లేదు, ధైర్యం లేదండి. నిజంగా ఉన్న వాళ్ళు భయపడక్కర్లేదు కదా, న్యాయంగా ఉన్న వాళ్ళు భయపడక్కర్లేదు కదా. ఎందుకు భయపడుతున్నారండి? దేని చూసి భయపడతారు? అంటే మీ మీద ఏదో తప్పు ఉంది, అందుకే భయపడుతున్నారు. స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఇది వెళ్ళిపోతే వీళ్ళకి ఏదో చట్టం జరుగుతూ భయపడతారు.
కేవలం ఒక భయం అండి. నిజాయితీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు భయపడరు, వాళ్ళు ధైర్యంగా ఎదురు చూసి అంటే దే విల్ ఫేస్ ఇట్. కానీ వీళ్ళకి భయం ఎక్కువైపోయిందండి. ఇది ఏమీ లేకుండా దీనికి పొలిటికల్ పెయింట్ వేసి అన్ని వేసి అసలు లాస్ట్ మినిట్ దాకా మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి చూడండి, లాస్ట్ మినిట్లో ఒక మెను మార్చాలని ఎంత కష్టం చూడండి. ఇప్పుడు నేను అందరూ అక్కడ అసలు వాళ్ళు అనుకున్నారు జరగదండి, ఏది ఎవరు ఆపలేరండి. ముందు వాళ్ళు భయంగా ఉండి పీకృతనంగా ఉన్నారు కదా, అది ముందు మార్చుకోమని చెప్పండి. అందరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేతులు పట్టుకొని మమ్మల్ని పొత్తు నుంచి తిప్పారండి. అసలు మాకు తిండి లేదు, తిప్పలు నిన్న నుంచి తిప్పుతున్నారు. అంటే అసలు నిన్న నుంచి మెల్లిగా మొదటి ఇదో అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు దాకా అయింది అని ఎవరు తెలుసు, అలాగే చేశారు. కానీ అలాగ పట్టుకుని తీసుకొచ్చారండి. అది మంచిది కాదు, మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు ఈ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఇదేంటి, ఈ పద్ధతి అస్సలు మంచిది కాదండి. కానీ మేము భయపడలేదండి, జరుగుతుంది. ఇంకా ఇంతకంటే డబుల్గా ఇంకోసారి వరంగల్ చేస్తాం చూడండి, అందరూ మీరు చూస్తారు చూడండి. 2:30కు ప్రోగ్రామ్, కానీ 1 వరకు కూడా ఇంకా ప్రోగ్రామ్ అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి కూడా దాన్ని జాప్యం చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఒక వ్యాఖ్యలు అయితే చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఒక పొలిటికల్ టూల్స్గా మారుతున్నారన్నటువంటి ఒక ఘాటు వ్యాఖ్యలు కూడా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగినా కానీ పని మాత్రం ఆగదన్నటువంటి ఒక ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి రావు పద్మ గారు బీజేపీ మాజీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ప్రస్తుతం ఉన్నారు. మేడం, ఇప్పటివరకు అయితే కొంత సపోర్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే మంచి కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి చాలామంది తెలుసు. మరి అయినప్పటికీ కూడా ఏ కారణంతో ఇక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నారు మీరు? అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా తయారైందో. అంతకుముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇట్లనే ఈ విధంగానే చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అదే పాటిస్తాం. ముందు మేము 1 వీక్ బిఫోర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇక్కడ పెద్దలందరూ వచ్చిండ్రు, వారితో పాటు పోయి అప్లికేషన్ పెట్టడం జరిగింది కాళోజీ కళాక్షేత్రం. సరే ఓకే అన్న, నిన్నటి వరకు కూడా ఓకే అని డీడీలు అన్నీ కట్టిన తర్వాత అది దాన్ని ఏమి రాత్రి 8:30కి మేము ఇవ్వలేమని చెప్పారు. డీడీలు కట్టారా మొత్తం? మరి అట్లాంటప్పుడు మేము ఇవ్వలేమని ముందే చెప్తే కట్టకపోయారు, వాళ్ళు ఆల్టర్నేట్ చూసుకునే వాళ్ళు. 1 వీక్ బిఫోర్ మేము ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ ఇచ్చినామో అప్పుడు కాదంటే మేము వేరే ప్లేస్ చూసుకునేది. అంటే ఎంతసేపటికి భారతీయ జనతా పార్టీ దీనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. కేవలం ఇవాళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ ఏదైతే తీసుకొచ్చి రాష్ట్రపతి గారికి ఇచ్చిండ్రో అది కింద కూడా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలన్న ఒక ప్రోగ్రామ్తో మేము బ్యాక్ సపోర్ట్. భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా లేదు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఫ్లెక్సీ లేదు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు లేరు. కేవలం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టింది ప్రజలకు వెళ్ళాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో మేము సపోర్ట్ చేసినాం. దానిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి భయం ఎందుకు? ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కళాక్షేత్రంలో, కాళోజీ కళాక్షేత్రంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ గురించి ప్రోగ్రామ్ పెడతారు, పార్టీ ప్రోగ్రామ్, పార్టీ స్పీచ్లు ఇస్తారు. ఏమన్నట్టు అది మాది అఫీషియల్, అంటే ఇలా పార్టీ ప్రోగ్రాంలన్నీ వాళ్ళ అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలు. ఇలా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి కాదా? వారిది ప్రోగ్రామ్ ఎవరు చేయొద్దా? కాళోజీ కళాక్షేత్రం ఓన్లీ రాష్ట్ర పార్టీ కోసమే చేయాలా? అంటే ఎంతసేపటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా తయారవుతున్నదో మనం చూస్తున్నాం. ఇలా ఏమవుతుంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా అయిపోయింది, ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతకంటే ముందే వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. తప్పకుండా దీనికి ఇంతకు మేము ఖచ్చితంగా రేపు ఏ ప్రోగ్రాం కాళోజీ కళాక్షేత్రంలో జరిగినా దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎదిరిస్తాం, దాన్ని మాట్లాడతాం. ఓకే, ఇక్కడ మంచి కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో కూడా ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వాళ్ళు హనుమకొండ, వరంగల్ వాళ్ళే కాకుండా మిగిలిన జిల్లాల నుండి కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ అంటే వివిధ రాష్ట్రాల నుండి కూడా కొంతమంది డెలిగేట్స్ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే కాకుండా రేపు గ్రామ స్థాయిలో కూడా తీసుకెళ్లేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా ఇక్కడ బీజేపీ శ్రేణులు కూడా దీంట్లో వస్తున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే బీజేపీ ప్రోగ్రామ్ అన్నటువంటి ఒక భ్రమలో వాళ్ళు పడుతున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడ పొలిటికల్ పార్టీలకు ఎంట్రీ లేదని చెప్పి అంటున్నారు. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కొన్ని ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేసింది. మరి అప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీ గుర్తుకు లేదన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా అధికారులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఇట్లాంటి చవకబారు ఆలోచనలు కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు చేయకూడదన్నటువంటి ఒక విజ్ఞప్తి అయితే చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ కాళోజీ కళాక్షేత్రానికి సంబంధించి కాళోజీ నారాయణరావు సాక్షిగా అక్కడ ఒక కొటేషన్ కూడా ఉంది. నా నుండి మా వరకే రాలేదు, మనం వరకు వచ్చినప్పుడు కదా అభివృద్ధి అనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా రాస్తుంది. అంటే ఇది కూడా కామన్ సెన్స్ అనేది ఉండాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచనలు కూడా చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పటికైనా అధికారులు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతిదీ ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీగా పొలిటికల్ పార్టీలకు కాకుండా కానీ ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేసే విధంగా అధికారులు వ్యవహరించాలి. తెలుగులో న్యూస్ కి ఫాస్టెస్ట్ యాప్ ఇప్పుడు టోటలీ న్యూ అవతార్లో జస్ట్ 5 seconds లో కంప్లీట్ న్యూస్. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ కి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. లైవ్ టీవీ యాప్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్ తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి లేదా అప్డేట్ అయిపోండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.